A very good evening to everybody. Actually, on such occasions, I feel very nervous. This nervousness comes from tremendous happiness. Happiness because we believed something and my colleagues made it possible. Believe you me, when we started our journey in 2004, Jyotirmay Public School started with only 42 students. Today, in our school in Jyotirmay Public School, Sonarpur, we have more than 2,700 students only in the high school. And in the adjoining school network, we have another 2,000 students. So it's a 4,000 plus family in Calcutta. And here in Odlabari, when we started this year, on the 21st, our Vidyarambo took place, we had about 150 plus students. And today we have already 175 plus students studying, engaged here, and so many students have shown interest to join us. And in the next year, maybe we will be crossing 500 plus or so. Numbers is not important. Important is, are we delivering? Are we delivering what we have committed? Are we delivering what is expected of us? This is more important. Numbers is not important. Numbers automatically will come if we can stick to our mission. Why Odlabari? Why Sonarpur, Tematha, Kalikapur? Why? Why these remote locations? Because, you know, I personally feel, after having traveled half the globe very extensively, I have traveled Europe and Asia very extensively, parts of Africa. I have not traveled Northern America. I have not traveled so far in South America. But apart from these two continents, I have traveled almost the globe. And what I've seen is that most of the countries are formed either on the basis of religion or on the basis of language. Only one language is what a child is expected to learn, whether he wants to call his mother a mummy or ma, or he wants to study up to rocket science. But in India, we have to learn so many languages. One has to learn Odia, one has to learn Assamese, another has to learn Telugu, another Tamil, another Bengali, another Nepali, and so long, so many languages we have to learn. Then we have to learn Hindi, and then finally, when you want to really do something in life and we need higher professional education, we have to study in English. Now, how many of us studying in Bengali medium in the school level can migrate to English medium in higher level? Very few people. First of all, many could have probably done, but we lack the courage. Bhoy pai amra. Na baba, pore lab nei. Science porei lab nei. Keno science English porte hobe? Tale arts pori. So, and arts do not connect us to professionally except for teaching. আমাদের হিস্ট্রি অনার্স, পলিটিক্যাল সায়েন্স অনার্স, বাংলা অনার্স, নেপালি অনার্স, হিন্দি অনার্স এগুলো কাজে লাগে না, এক্সেপ্ট ফর টিচিং। এটা ফ্যাক্ট। ইটস আই মিন মানে যেটাকে বলে রূঢ় বাস্তব, বাট ইট ইজ আ ফ্যাক্ট। অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই, ইউ নো, আউট অফ 1.5 billion, that is 150 million people we are in India, only a few million people gets the advantage of higher education. না হলে এই যে রবীন্দ্রনাথের নাম আমরা দেখালাম এবং আমাদের এখন 13-14 জন ইয়ে আছে, নোবেল প্রাইজ পাওয়া আছে ইন্ডিয়ান অরিজিনাল লোকজন। আমার মনে হয় 100-150 ইন্ডিয়ান এতক্ষণে নোবেল প্রাইজ পেয়ে যেত যদি আমরা সবাই এই 150 কোটি লোক একই জাতীয় এডুকেশনের আন্ডারে আসতাম। আরেকটা কথা হচ্ছে যে ইংরেজি শিক্ষা, মাতৃভাষায় শিক্ষা, এগুলো একটা ডেফিনেটলি আমার মাতৃভাষা আমি শিখবো না, এটা হতেই পারে না। আমি শিখবো নিশ্চয়ই, কিন্তু বাস্তবটা কোথায়? বাস্তবটা হচ্ছে দুটো পৃথিবী আছে। একটা পৃথিবী হচ্ছে ইংলিশ স্পিকিং ওয়ার্ল্ড, একটা হচ্ছে নন ইংলিশ স্পিকিং ওয়ার্ল্ড। আজকে পৃথিবীতে 5টা দেশ আছে যারা নেটিভ ইংলিশ স্পিকার: কানাডা, ইউএসএ, ইউকে, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড। এরা মাকে মা বলে, মামি বলে। এর বাইরে কিন্তু কেউ মাকে মামি বলে না, সবাই তার নিজের ভাষায় কিছু না কিছু বলে। ইনক্লুডিং রিচ কান্ট্রিজ লাইক, লেটস সে, চায়না, আজকে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ইকোনমি, জাপান, জার্মানি, ফ্রান্স, ইটালি, স্পেন,
Portugal, Russia, they don't speak in English. বাট বাস্তবটা কোথায় জানেন? বাস্তবটা হচ্ছে আমি উচ্চশিক্ষার সঙ্গে যুক্ত, আমি ওইখানে পরে আসছি একটুখানি। প্রথমে আপনাদের বলি বাস্তবটা কোথায়। বাস্তবটা হচ্ছে যে এই দেশগুলোর নাম বললাম যারা ইংলিশে কথা বলে না, ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি, স্পেন, চায়না, জাপান, এরা সবাই, রাশিয়া, এরা সবাই আজকে বাধ্য হচ্ছে ইংলিশ মিডিয়ামে এডুকেশন দিয়ে ফরেন স্টুডেন্টদের অ্যাট্রাক্ট করার জন্য। Today you find Germany is offering higher education in English medium. Spain is offering, France is offering, Italy is offering, China is offering. আমি একটা জ্বলন্ত এক্সাম্পল চায়নার, কেন কি I conduct medical education with Chinese government universities and conduct medical education at the undergraduate level in English medium. আমি এখনো অবধি 8,000 ডাক্তার তৈরি করেছি from 26 countries. আপনার এখানেও আমার ছাত্ররা আছে, একজন আছে ডক্টর অর্ক বলে, ও মালবাজার হাসপাতালে আছে, ও আমার ছাত্র। এখানকার ওদলাবাড়ির যে ডাক্তার আছেন মেডিকেল অফিসার ডক্টর তুহিন, ও আমার ছাত্র। এরকম আরও অনেক বহু ছাত্র আমার উত্তরবঙ্গে রয়েছে যারা, এবং খালি উত্তরবঙ্গ নয়, পশ্চিমবঙ্গের সব জায়গায় 1,000-এর বেশি ডাক্তার ছাত্রছাত্রীরা আছে, এবং পৃথিবীর সব দেশে আছে। আমি রিসেন্টলি অস্ট্রেলিয়ায় গেছিলাম, ওখানে কিছু ভাইস প্রেসিডেন্ট ইউনিভার্সিটির কথা হচ্ছিল, বললাম তোমার এখানেও আমার ছেলেরা কাজ করে। তো কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে আমি কি বলতে চাইছি যে কিন্তু তারা কিন্তু ইংলিশ মিডিয়ামে চায়নাতে পড়াশোনা হয়েছিল বলেই গেছিল, চাইনিজ মিডিয়ামে যেত না। তো আজকে কিন্তু এটা যারা ডেভেলপড কান্ট্রি তারাও মানতে বাধ্য হয়েছে, এবং ইংলিশ হ্যাজ বিকাম বাই ডিফল্ট ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ। এটা আমার আপনার কিছু করার নেই, এটা আমার ভালো লাগুক না লাগুক, এটা কিন্তু বাস্তব। যার জন্য আজকে যে ইংলিশ মিডিয়ামের এক্সপোজার পাবে না সে কিন্তু হ্যান্ডিক্যাপড, এটা নিয়ে কোনো গল্প নেই। আর একটা জিনিস হচ্ছে কি, আরেকটা জিনিস হচ্ছে আগে আমরা দেখতাম একটা গ্রামে জন্মাতাম, একটা গ্রামে স্কুলে পাঠশালায় পড়াশোনা করতাম, আমার দাদুও টোল চালাতেন, তো কি বলে আমাকে, যার জন্য আমার কাকারা বলতো তুই আবার সেই টোলের পণ্ডিত হলি, তো কি বলে চালাতেন টোল। ওই একটা গ্রামেই তাদের মানে তখনকার দিনে বলতো চাষ আর বাস যদি এক জায়গায় হয় তাহলে চাষা খুব হ্যাপি হয়, অর্থাৎ বেশি দূরে যাওয়ার কথা নয়। ইংরেজিতে একটা কথা ছিল, এ রোলিং স্টোন গ্যাদার্স নো মস। তো রোলিং স্টোন গ্যাদার্স নো মস, কিন্তু আজকের দিনে ইট ইজ এ রোলিং স্টোন উইচ গ্যাদার্স মস অ্যান্ড নন রোলিং স্টোন ডু নট গ্যাদার এনিথিং। যার জন্য আপনাকে কিন্তু বাইরে বহির্মুখী হতেই হবে। পুরো বিশ্বটা আপনার সঙ্গে, আপনাকে বিশ্বটাকে ভাবতে হবে যে আমার গ্রাম, আমি পুরো বিশ্বটাকেই ভাববো আমার দেশ, যাতে আমি সব জায়গায় যেখানে যে সুযোগগুলো আছে সেগুলো নিতে পারি। এই সুযোগ নেওয়ার প্রয়োজনে কিন্তু আমাদের কিন্তু ইংরেজি শিক্ষাতে আসতেই হবে, ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হতেই হবে, তা নাহলে আমরা এই ইয়েটা নিতে পারবো না। বেশিরভাগ স্কুলে কি হচ্ছে আমি দেখলাম, মানে ধরুন আপনার দার্জিলিং জেলায় বা জলপাইগুড়ি জেলায় স্কুলের কিন্তু অভাব নেই, আজকে নয়, বহুদিন থেকে ভালো ভালো স্কুল আছে, শহরের ছেলেমেয়েরা এসে এখানে পড়াশোনা করেছে রেসিডেন্সিয়াল স্কুলগুলোতে, পার্টিকুলারলি দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট তো ভর্তি। কিন্তু কোথায় প্রবলেমটা হচ্ছে যে স্কুল আপ টু ক্লাস 12 এটা হওয়ার পর তারপরে কিন্তু আর কোনো কিছু তা আমরা অফার করতে পারছি না, তারপরে আমরা ওদের হাতটা ছেড়ে দিচ্ছি। ওরা তখন গিয়ে ওই ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ল, এই 2-3টে সাবজেক্টের বাইরে ভাবতে পারছে না, আর কানেকশানটাও পাচ্ছে না। এখন যেহেতু আমাদের এখানে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রটা কম, মানে অর্থাৎ সিট কম, যার জন্য সব ছেলেমেয়েরা কিন্তু চান্স পায় না, যার জন্য তারা একটা হতাশাগ্রস্ত জায়গায় চলে যাচ্ছে। যার জন্য আমি আমার সুশান্তকে বলি বা সব্যসাচীকে বলি, দেখো দি এন্ড রেজাল্ট ইজ ইম্পর্টেন্ট, দি মিনস ইজ নট ইম্পর্টেন্ট, দি এন্ড রেজাল্ট ইজ ইম্পর্টেন্ট। আমার ছেলেরা জীবনে ফার্স্ট হচ্ছে কিনা, তুমি ক্লাসে একটা মার্কশিটে ফার্স্ট বানিয়ে দিলে ইট হ্যাজ গট নো মিনিং। হি হ্যাজ টু স্ট্যান্ড দি টেস্ট অফ টাইম ইন রিয়েল লাইফ, and for that he needs to learn experientially. What is our responsibility? আজকের দিনে কি হচ্ছে, আজকের দিনে হচ্ছে যে সংসারটা আস্তে আস্তে ক্ষুদ্র হয়ে যাচ্ছে। একটা সময় ছিল পুরো গ্রামটাই পরিবার, ও পাশের বাড়িতে খেয়ে নিতাম, আরেক বাড়িতে চান করতাম, আরেক বাড়িতে জামা থাকতো, আরেক বাড়িতে জুতো থাকতো, তারপরে হলো একান্নবর্তী পরিবার,
তারপরে এখন হলো নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি, এখন তো আবার একদম একা একাই থাকা জীবন হয়ে যাচ্ছে। সো এই যে পরিবর্তনটা আসছে, এই পরিবর্তনের সঙ্গে আমাদের নিজেদেরকে মিলিয়ে নিতে হবে। এই মেলানোর জন্য যেটা আমাদের দরকার সেটা হচ্ছে আমাদের প্রতিটি ছেলেমেয়ের কিন্তু একটা সেলফ ডিসিপ্লিনের প্রয়োজন আছে। একা একা থাকবে তো, আগে কি হতো, আমি যদি বদমাইশি করি পাশের বাড়ির কাকা দেখে বাবাকে নালিশ করে দেবে, কি সেই দুটো ঘা লাগিয়ে দেবে। এখন তো সেইটা নেই, এখন হয়ে গেছে আমাকে নিজেকে নিজে, যার জন্য ডিসিপ্লিন। আমি আমার হেডমাস্টারদেরকে বলি যে দেখো সবার আগে ডিসিপ্লিন তৈরি করো। সেকেন্ডলি লাইফের বিভিন্ন এক্সপোজার দাও, আর্ট, কালচার, স্পোর্টস, গেমস, বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি। কেন এখন বহু কেরিয়ার রয়েছে, খালি তোমাকে বিকম পড়তে হবে, খালি তোমাকে বিএসসি পড়তে হবে তা নয়। দেয়ার আর সো মেনি স্টাডিজ অ্যাভেলেবেল, উই মাস্ট এক্সপোজ দেম টু দেয়ার। এর সঙ্গে সঙ্গে কী চাই, একাডেমিক এক্সেলেন্স চাই। কিন্তু স্পোর্টস অ্যান্ড গেমস ডিসিপ্লিনের বাইরে যদি খালি একাডেমিক্স দিই, সে কিন্তু নিজেকে তৈরি করতে পারবে না, সে হতাশা চলবে, কেন সে তো একাডেমিক্সের বাইরে কিছু ভাবতে পারবে না। আর ভীষণ ইম্পর্ট্যান্ট হচ্ছে সেলফ ডিসিপ্লিন, যার জন্য আমরা স্পোর্টস অ্যান্ড গেমসকে খুব বেশি করে করছি। আপনাদের কাছে আমি একটা ভালো খবর দিতে চাই, আমার যারা গার্জেনরা, যারা আমাকে ভরসা করে আপনার ছেলেমেয়েদের দিয়েছেন এবং বা আগামী দিনে দেবেন, যে স্পোর্টস অ্যান্ড গেমস আমাদের ক্যালকাটাতে যেরকম আমরা করি এখানেও তাই হবে। 12ই জানুয়ারি হচ্ছে বিবেকানন্দের জন্মদিন। ওই দিন আমরা আমাদের এখানে জ্যোতির্ময় স্পোর্টস একাডেমি চালু করব। কম বেশি 14টা খেলা আমরা এখানে বাচ্চাদের শেখাবো। আমরা কি করতে চাই, আমি জানি এবং আমি মানিও যে আমার প্রত্যেকটা ছেলে অলিম্পিয়ান হবে না, কিন্তু তারা কম করে ন্যূনতম প্রতিটি খেলার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হবে। ও যদি টেনিস খেলা দেখে যে উইম্বলডন হচ্ছে, সেখানে দেখে যে 40A আর 40, তাহলে এই এটা কেন, এর মানেটা কি ও বুঝবে। অ্যাটলিস্ট মার্কিং সিস্টেম বুঝবে, কোন খেলায় কটা ছেলে খেলে বুঝবে, কি নিয়ম আছে বুঝবে। কোনোটা সময়ের খেলা শেষ হয়, কোনোটা মার্কসে খেলা শেষ হয়, কারোর খেলা শেষ হচ্ছে 21-এ, কারোর খেলা শেষ হচ্ছে 15 মিনিটে। তো এই যে জিনিসগুলো রয়েছে, বিভিন্ন খেলার বিভিন্ন মাত্রা, এই জিনিসগুলো তারা প্রত্যেকে শিখবে। এবং আমরা খুব শিগগিরই এখানে সুইমিং পুলও বানাবো। আমার স্কুলে ওখানে সোনারপুরে অলরেডি সুইমিং পুল হয়ে গেছে। আমি চাই যে কি লাইফ স্কিলও কিছু শিখে বেরোক। এখন আজকের দিনে প্রতিটি বাবা মার পক্ষে সম্ভব নয় সুইমিং পুলে নিয়ে গিয়ে সুইমিং শেখানো। স্কুলের থেকে আমরা শেখাবো যে জ্যোতির্ময় থেকে পাস করে যে বেরোবে সে সুইমিং শিখে গেছে। তো আমরা এই জিনিসগুলো আমরা করব। আগামী দিনে আমরা যেটা বাস্তবে আছে সেটা হচ্ছে স্পোর্টসের যথেষ্ট অ্যাভিনিউ রাখবো, পড়াশোনা তো থাকবেই, সঙ্গে আমরা ভ্রমণ, যেটা সুশান্ত দেখিয়েছে, এবং যেটা বড় জিনিস সেটা হচ্ছে যে গ্লোবাল এক্সপোজার। আজকে গ্লোবাল এক্সপোজার না হলে আপনি কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেন না। আমরা এইটা দেবো। আমাদের বহু স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, আমি নিজে উচ্চশিক্ষার সঙ্গে যুক্ত, পার্টিকুলারলি ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশনের সঙ্গে যুক্ত, যার জন্য আমার পক্ষে এটা একটু সহজও অন্যান্যদের চেয়ে। আমাকে দিল্লিতে বলেছিল যে আপনি এগুলো করেন কি করে। তো এই মেন একটা জিনিস হচ্ছে আমার স্টাইল অফ ফাংশনিংয়ের মধ্যে হচ্ছে আমি সুযোগ্য লোক খুঁজে বার করার চেষ্টা করি এবং সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি তাদের উপর। আই এম্পাওয়ার দেম, আই কিপ অল মাই রিসোর্সেস উইথ দেম সো দ্যাট ইউ ক্যান গো অ্যাহেড। এরকম না যে তোমায় বন্দুক দিলাম আর গুলিটা আমার পকেটে রেখে দিলাম। তো এইটা হচ্ছে আমার স্টাইল। এবং আমি আশা করি আমরা যে ইয়েতে নিয়েছি, আগামী 1 বছর পরে আবার যখন আমরা অ্যানুয়াল ডেতে আসবো, তখন আমি গার্জেনদের কাছে এই কথাগুলো আমার বলার দরকার হবে না, ওনারাই বলবেন যে হ্যাঁ, যে ওদলাবাড়িতে জ্যোতির্ময় পাবলিক স্কুল যে কথা দিয়েছিল সেই কথা রেখেছে। এবং আপনাদের সুযোগ্য মানে আপনাদের সহযোগিতা থাকবে এই আশা নিয়ে। এবং আমি স্বামীজিকে, উপস্থিত আমাদের পরিমলদাকে, আমাদের স্বাধীনদা, মৌদি এবং অন্যান্য যত মানে ইয়ে রয়েছে অতিথিগণ, আমি বাই নেম সবাইকে নাম না করেও সবাইকে করজোড়ে নমস্কার জানাচ্ছি। প্রত্যেকে আমার নমস্কার গ্রহণ করুন। এবং সমস্ত গার্জেনকে এবং যারা গার্জেন নন অথচ আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী, তাদের সবাইকে আমি নমস্কার জানাচ্ছি। আর সর্বোপরি আমি আমার জ্যোতির্ময় পাবলিক স্কুল ওদলাবাড়ির কর্ণধার সব্যসাচী দাশগুপ্ত এবং ওনার সমস্ত সহযোগী কর্মচারী এবং কলকাতা থেকে আগত আমার যারা বিশেষ সহযোগী সহকর্মীরা এসছেন, তাদেরকে আমি নাম না করেই সবাইকেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর ঈশ্বরের কাছে কামনা করছি আমাদের যাত্রা যেন সুদৃঢ় হয়, সফল হয়। আমরা যেন ওদলাবাড়িতে যে অঙ্গীকার নিয়ে এসেছি সেই অঙ্গীকার আমরা রাখতে পারি। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন সবাই।